नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री बीबी एंड पीबी हिरपरा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी चैप्टर 2 जो एक कहानी है जिसका नाम है न्याय मंत्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, न्याय मंत्री एक कहानी है जिसका लेखक है श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उसका जन्म सन 1996 और निधन सन 1968 में हुआ था। उसका जन्मस्थल पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में है। उसने कई प्रकार की कहानियां लिखी है और उसके कहानी संग्रह भी है जिसके नाम है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट और नगीना, और एक उपन्यास है जिसका नाम है भागवंती। श्री सुदर्शन जी ने बचपन से ही कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। इनकी कहानियां रोचक होती है और साथ ही उनमें कोई न कोई संदेश भी छिपा रहता है। अब हम इस कहानी का परिचय देखते हैं। तो इस कहानी में क्या है? यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो संध्या का समय था, मतलब के सांजनो समय હતો। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, मतलब चारे बाजू अंधारू छवाई गયેલું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। एवामा कोઈએ कोईना घरनो दरवाजो छे बहारथी खटखटाव्यो। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। जे घरनो दरवाजो खखડાવવામાં આવ્યો હતો એ ઘર કોનું હતું? ब्राह्मण शिशुपालનું। તેને અંદરથી થોડો દરવાજો ખોલી અને એવું પૂછ્યું, કોણ છે? एक परदेसी बहार से आवाज आई। बहार थी जे व्यक्ति उभो तो दरवाजो खखड़ावनार हतो एमणे एवुं कीधुं के हूँ एक परदेसी छूं। एवो बहार थी बोल्यो। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तेने बहार थी पूछ्યું शिशुपाल ने कि શું મને रात रोकावा माटे स्थान मળી जशे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाले जेવો पूरो दरवाजो खोल्यो त्यां ज एमनी सामे एक युवक उभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाले खुशी थी हसता हसता एवुं कीधुं के आ मारुं सौभाग्य कहेवाय। अने अतिथि छे तो आपणे प्राचीन समयथी आपणा देशमां भगवान समान कहेवामां आवे छे। तो अतिथि मतलब के मेहमानना आववाथी तो मारू घर तमारा मेहमानना चरणोथी तो आ घर पवित्र थई जशे, आओ पधारो एम करीने पोताना घरमां आववा माटे कह्युं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि ने लईने शिशुपाल छे पोताना घरमां आव्या अने एनी आगता स्वागता करी। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। पछी बंने शिशुपाल अने पेला मेहमान हता ए बंने ते समयना देशनी व्यवस्था विषय बातों करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाले एवं कह्युं ते समयनी जे देशनी व्यवस्था हती एना उपरथी एवं कीधुं कि आजकल तो बहु अन्याय थतो होय एवुं लागी रह्युं छे। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु परदेशी छे आ बात साथे सहमत थयो नहीं। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेशीए शिशुपाल ने कीधुं कि तमे दोष काढो छो ए सुगम एटले थाय सरळ। दोष काढવો तो खूब सरळ छे, परंतु कंईक करीने बतावવું खूब ज कठिन एटले के अघरू छे, मुश्किल छे। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाले पहला परदेशी ने कह्युं, अवसर एटले थाय मोको। जो मने मोको मळे तो हूँ बधाने बताई दऊं कि खरेखर न्याय कोने कहेवाय। त्यारे पहलो परदेशी कहे छे, तो आप अवसर चाहते हैं, तो शू तमे मोको इच्छो छो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाले कह्युं कि हाँ, हूँ अवसरनी इच्छा राखूं छूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? पहला परदेशी एवं कह्युं कि शू पछी कोई अन्याय नहीं थाय? त्यारे शिशुपाल कहे छे, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो पहला परदेशी एम कहे छे कि तमे जो तमने न्याय करवानो मोको मळशे तो शू कोई अपराधी दंडथी नहीं बची शके? त्यारे शिशुपाल कहे छे कि नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशीए हंसता हंसता कह्युं कि आ बहु कठिन एटले के अघरू काम छे। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। त्यारे शिशुपाल कहे छे कि ना, ब्राह्मण माटे कई पण काम अघरू छे नहीं, हूँ न्याय का डंका बजाकर डंका बजाना एक मुहावरो छे जेनो अर्थ थाय छे सुप्रसिद्ध होना।
મતલબ કે શિશુપાલે એવું કીધું કે મારા બ્રાહ્મણ માટે કંઈ જ કઠિન નથી, મારો ન્યાય છે એ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થશે. परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. परदेसी છે મનમાં મનમાં હસ્યા પરંતુ કંઈ બોલ્યા નહીં અને પછી થોડી વાર પછી તે સૂઈ ગયા. सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली. જેવું સવાર થયું એવું જ પરદેશી છે એને શિશુપાલને ધન્યવાદ મતલબ કે એનો આભાર માન્યો, એને ઘરમાં રોકાવા માટેનો જગ્યા આપી એટલા માટે એનો આભાર માન્યો અને પછી તેના પાસેથી વિદાય લઈ અને તે જતા રહ્યા. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा. હવે આ જે ઘટના બની એને થોડાક દિવસો થઈ ગયા ત્યારે શિશુપાલના ઘરમાં કેટલાક સિપાહીઓ આવ્યા અને એને શિશુપાલને કહ્યું કે મતલબ કે તેની સાથે રાજાના દરબારમાં આવવા માટે કહ્યું. શિશુપાલ સહમ ગયે. શિશુપાલ છે સહમ જાના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે ભયભીત હો જાના. सहम गए मतलब कि शिशुपाल एकदम डरी गया, भयभीत થઈ ગયા. वो समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. તે સમજી જ ન શક્યા કે सम्राट मतलब રાજાએ તેને શા માટે બોલાવ્યા છે. कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी. એને એવું લાગ્યું કે પેલો પરદેશી આવ્યો હતો અને એને દેશની વ્યવસ્થા વિશેની વાત કરી હતી તો ક્યાંક પેલા પરદેશીએ તો સમ્રાટને ખોટી સાચી વાત નહીં કરી દીધી હોય ને. શિકાયત એટલે ફરિયાદ, કે સાચી ખોટી ફરિયાદ નહીં કરી દીધી હોય ને એવો એને મનમાં ડર હતો. દરબાર में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा. જેવા દરબારમાં પહોંચ્યા એવું જ શિશુપાલ છે એકદમ ચિંતિત થવા લાગ્યા. કલેજા ધડકના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે ચિંતિત હોના. એટલે કે જેવા દરબારમાં પહોંચ્યા શિશુપાલ છે એ એકદમ ડરવા લાગ્યા, अंदरથી चिंतित થવા લાગ્યા. जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है. જ્યારે એને રાજાના દરબારમાં પહોંચ્યા અને સામે જોયું તો પરદેશી જ સમ્રાટ અશોક હતા કે જે તેના ઘરે રાત રહેવા માટે જે પરદેશી આવ્યો હતો એ કોણ હતું? પોતે સમ્રાટ અશોક જ હતા. તો એને વધારે ડર લાગવા લાગ્યો. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? ત્યારે શિશુપાલની સામે જ્યારે શિશુપાલ આવ્યા ત્યારે સમ્રાટ અશોક તેની સામે બોલ્યા કે બ્રાહ્મણ દેવતા હું તમને ન્યાયનો મોકો આપવા માંગુ છું, શું તમે તૈયાર છો? पहले तो शिशुपाल घबराए फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. પહેલા તો શિશુપાલ છે એકદમ ગભરાઈ ગયા, ડરી ગયા, પરંતુ પછી એમ કીધું કે જો સમ્રાટની આ જ ઈચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. सम्राट अशोक એવું કીધું કે બહુ સારું, કાલથી તમે न्याय मंत्री થયા. सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी. यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी. એને એવું કીધું કે બહુ સારું, કાલથી તમે ન્યાય મંત્રી થયા. એમ કરી એને સમ્રાટ અશોકના હાથમાં એક અંગૂઠી હતી જે એની રાજ્યની રાજમુદ્રા હતી તે તેને શિશુપાલને પહેરાવી દીધી. શાના માટે? કે ન્યાયમંત્રીના પદ ઉપર નિયુક્ત કરવા માટે એક મુદ્રા પહેરાવી અને એને નિયુક્તિ આપી દીધી. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. હવે शिशुपाल છે એને न्याय मंत्री હતા રાજ્યના. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया. તેને રાજ્યની સમુચિત મતલબ કે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવાનું આરંભ એટલે શરૂઆત કરી દીધી. उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. તેને સુપ્રબંધ મતલબ કે સુંદર એવી વ્યવસ્થા, એને એટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી કે રાજ્યમાં બધી જ જગ્યાએ શાંતિ રહેવા લાગી. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. કોઈને કોઈ જ પ્રકારનો ભય હતો નહીં. लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे. શિશુપાલે રાજ્યમાં એટલી સુંદર વ્યવસ્થા કરી કે રાજ્યના લોકોને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર હતો નહીં. લોકો છે એ ઘરના દરવાજા પણ ખુલ્લા રાખીને જઈ શકતા હતા. चारों तरफ न्याय के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई. ચારે બાજુ છે ન્યાયમંત્રીએ જે સુંદર વ્યવસ્થા કરી હતી એ અને એને જે ન્યાય કરેલો હતો તેની ધૂમ મચ ગઈ. ધૂમ મચ ગઈ એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે સુપ્રસિદ્ધ હોના. મતલબ કે ચારે બાજુ ન્યાયમંત્રી છે એનો ન્યાય છે એ સુપ્રસિદ્ધ થઈ ગયો. लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. હવે આ ન્યાયમંત્રી શિશુપાલ બન્યા એને એક મહિનો થયો અને એક મહિના પછી કોઈએ એક પહેરેદાર છે એ રાતના સમયમાં ચોકી કરતો હતો એની રાતના સમયમાં કોઈએ હત્યા કરી નાખી, મતલબ કે એને મારી નાખ્યો. सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई. જેવું સવાર થયું કે આ વાત છે એ ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ કે કોઈએ પહેરેદારની હત્યા કરી નાખી છે. लोग बड़े हैरान थे. લોકો છે એ ખૂબ જ હેરાન મતલબ આશ્ચર્યચકિત હતા. શિશુપાલ
की तो नींद ही उड़ गई, शिशुपालनी तो ઊંઘ જ ઉડી ગઈ. નીંદ ઉડ જાના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે બહુ ચિંતિત હોના. શિશુપાલ છે એ ખૂબ જ ચિંતિત થઈ ગયા કે આટલી સુંદર વ્યવસ્થા હોવા છતાં પણ આવું ઘટના કેવી રીતે બની શકી. उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया. તેને ખાવા પીવાનું છોડી અને ખરેખર અપરાધી કોણ છે એ શોધવામાં રાત દિવસ એક કરી દીધા. રાત દિન એક કરના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે કડી મહેનત કરના. રાત દિન એક કરના એટલે કે ખૂબ જ મહેનત કરી અને એને શોધવામાં લગાડી દીધા દિવસ રાત કે ખરેખર કોને હત્યા કરેલી છે. बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा. બહુ એને ખૂબ જ મહેનત કરી, ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યા અને પછી ખબર પડી કે ખરેખર અપરાધી કોણ છે ત્યારે શિશુપાલ ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. આશ્ચર્ય કા ઠિકાના ન રહેના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે બહુ આશ્ચર્ય હોના. મતલબ કે એને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું કે જ્યારે ખબર પડી કે ખરેખર પહેરેદારની હત્યારા કોણ છે. स्वयं सम्राट अशोक ने उस पहरेदार की हत्या की थी. જ્યારે એને ખબર પડી કે સ્વયં રાજા પોતે સમ્રાટ રાજા છે એને પોતે જ પહેરેદારની હત્યા કરેલી એની જ્યારે ખબર પડી તો ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. सम्राट को अपराधी घोषित करना ખૂબ જ બહુ કઠિન કામ था. સમ્રાટને અપરાધી સાબિત કરવું એ ખૂબ જ અઘરું કામ હતું કારણ કે સમ્રાટ છે રાજા હતા અને એને આપણે અપરાધી એવી જ રીતે ઘોષિત કરી શકીએ નહીં. શિશુપાલ કરે ભી તો ક્યાં કરે. શિશુપાલ છે એ ખૂબ જ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા કે કરે તો પણ શું કરે કે રાજાને કેવી રીતે અપરાધી સાબિત કરો. એક ઓર વે ન્યાયમંત્રી થે ઓર દૂસરી ઓર સમ્રાટ કે સેવક. એને મનમાં એવો પ્રશ્ન થતો હતો કે એક બાજુ એ ન્યાયમંત્રી હતા એટલે ન્યાય કરવો પણ જરૂરી હતો અને બીજી બાજુ એ સમ્રાટ મતલબ રાજાના સેવક હતા. તો રાજાના સેવક છે એ તરીકે એ રાજાને કોઈ પણ પ્રકારની સજા આપી શકે નહીં. परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता. परंतु જોવા જઈએ तो न्यायની दृष्टिમાં राजा અને साधारण व्यक्ति सामान्य व्यक्ति मतलब कि न्याय जो राजा न्याय है वो राजा न देखता है न रंग देखता है. मतलब कि न्याय है वो समान होना चाहिए कि न्याय છે બધી જ રીતે સમાન હોવો જોઈએ એવું ન્યાયમંત્રી શિશુપાલનું વિચાર હતા. એટલે એને વિચાર્યું કે સમ્રાટ અને ન્યાયમંત્રીમાં મતલબ સાધારણ વ્યક્તિમાં કોઈ અંતર હોતું નથી, ન્યાય તો થવો જ જોઈએ. અગલે દિન શિશુપાલ દરબારમાં પહોંચે. બીજા દિવસે શિશુપાલ રાજાના દરબારમાં પહોંચ્યા. सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे. सम्राट अशोक છે તે સમયે सिंहासन पर बैठेला હતા. आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा अपराधी का पता चला. જેવા શિશુપાલ છે એ રાજાના દરબારમાં આવ્યા એવા જ સમ્રાટ અશોકે શિશુપાલને પૂછ્યું કે શું અપરાધીની ખબર પડી. ન્યાયમંત્રીને સાહસપૂર્વક કહા જી હા ચલ ગયા. ન્યાયમંત્રીએ હિંમતથી કહ્યું કે હા ખબર પડી ગઈ. તો ફિર ઉસે ઉપસ્થિત કરો. ત્યારે અશોક કહે છે કે તો પછી તેને હાજર કરો. न्यायमंत्री कुछ रुके फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो मैं आज्ञा देता हूँ. संकेत सम्राट की ओर था. પછી ન્યાયમંત્રી છે એ થોડુંક વિચારી અને પછી એક ઉચ્ચ અધિકારી હતો જેનું નામ હતું ધનવીર. એને કહ્યું કે ધનવીર આ વ્યક્તિને ગિરફ્તાર મતલબ કે પકડી લે, હું તને આજ્ઞા આપું છું. અને સંકેત મતલબ ઈશારો કોની બાજુ હતો? સમ્રાટ બાજુ. સમ્રાટ બાજુ ઈશારો કરીને કીધું કે હું તને આજ્ઞા આપું છું, આ વ્યક્તિને તું પકડી લે. દરબાર મેં નિસ્તબ્ધતા છા ગઈ. નિસ્તબ્ધતા મતલબ થાય છે શાંતિ. આખા રાજાના દરબારમાં શાંતિ છવાઈ ગઈ. सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया. सम्राटનો ચહેરો છે एकदम गुस्साથી लाल चोड़ થઈ ગયો. वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले इतना साहस. सम्राट अशोक છે સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈ અને એકદમ ગુસ્સાથી બોલ્યા કે આટલી હિંમત કે મને મારા ઉપર આરોપ लगावो છો. न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो. न्यायमंत्रीએ એવો ભાવ मतलब एवी रीते भाव प्रकट करो कि जैसे कहीं जेवी रीते कहीं सांभळ्युं ज न होय. उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया धनवीर देखते क्या हो अपराधी को गिरफ्तार करो. एने पोताना शब्द छे एने फरीथी बोल्या कि धनवीर जोवे छे शुं अपराधीने पकड़ी ले. दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हाथकड़ी पड़ गई. बीजी क्षणों में सम्राट छे एना हाथ में हाथकड़ी पहेरावी देवामां आवी अने एने पकड़ी लेवामां आव्यो. न्यायमंत्री ने कहा अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो. ત્યારે ન્યાયમંત્રી શિશુપાલે કહ્યું કે અશોક તમારા પર પહેરેદારની હત્યાનો આરોપ લગાડવામાં આવે છે, તમે એના જવાબમાં શું કહો છો. સમ્રાટ હોઠ કાટ કર રહી ગઈ.
સમ્રાટ હોઠ કાટના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે ક્ષોભ પ્રગટ કરનાર. સમ્રાટ છે એકદમ क्षोभित થઈ ગયા, એકદમ आश्चर्यचकित થઈ ગયા. न्यायमंत्री ने फिर पूछा तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्यायमंत्रीએ ફરીથી અશોકને પૂછ્યું તો શું તમે અપરાધ સ્વીકાર કરો છો? हाँ मैंने उसे मारा अवश्य है पर उदंड था. ત્યારે सम्राट अशोक एम कहे हाँ मैं तेने मार्यो जरूर है परंतु ते उदंड हतो. उदंड मतलब के अविवेकी हतो. सम्राट का उत्तर था અને सम्राटे उत्तर આપ્યો કે मैं तेने मार्यो जरूर है पर ते केवो हतो? अविवेकी हतो. वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है. न्यायमंत्री ने उत्तर दिया. અને છેવટે ન્યાયમંત્રી મતલબ કે જે શિશુપાલ છે એમને પોતાનો નિર્ણય સંભળાવી દીધો કે તે ઉદંડ મતલબ અવિવેકી હતો કે નહીં એ મારે કંઈ જોવાનું નથી. તમે એક રાજકર્મચારીની હત્યા કરી છે તો તમે અપરાધી થયા અને તમને અપરાધ જે હત્યા કરવાના ગુનામાં મૃત્યુદંડની સજા સંભળાવવામાં આવે છે. ન્યાયમંત્રીએ પોતાનો ન્યાય છે એ સંભળાવી દીધો. સભામાં સન્નાટા છા ગયા. આખા સભામાં છે એ એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ. न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया. न्यायमंत्री नो निर्णय सांभળી અને सम्राटे પોતાનું મસ્તક છે એ ઝુકાવી દીધું. સિર ઝુકાના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે લજ્જિત હોના. ન્યાયમંત્રીનો નિર્ણય સાંભળી અને सम्राट अशोक છે એકદમ શરમાઈ ગયા, લજ્જિત થઈ ગયા. वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे. खरेखर જે सम्राट अशोक છે એ શિશુપાલની પરીક્ષા લેવા માંગતા હતા પરંતુ शिशुपाल છે એની પરીક્ષામાં એ સફળ થઈ ગયા હતા. सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था. હવે सम्राटને આવા ન્યાયમંત્રી મળ્યા એનું હૃદય છે આવા વ્યક્તિને મેળવી અને ગદગદ હોના એ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે ભાવ વિભોર હોના. सम्राट अशोक છે આવા न्यायमंत्री ने मेळवी અને એનું હૃદય છે એકદમ ભાવ વિભોર બની ગયું. तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया. તેવામાં જ ન્યાયમંત્રીએ કર્મચારી હતો એને ઈશારો કર્યો અને ઈશારો મેળવી અને એક કર્મચારી છે सम्राट अशोकની સોનાની મૂર્તિ લઈ અને પોતે રાજાના દરબારમાં હાજર થઈ ગયો. न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है. ન્યાયમંત્રીએ સભામાં ઊભા થઈ અને બધાને વિવેકપૂર્ણક કહ્યું કે હે સજ્જનો, એ સાચું છે કે હું ન્યાયમંત્રી છું અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધી હોય તેને દંડ મળવો જોઈએ, પરંતુ અહીંયા અપરાધી કોણ છે? સ્વયં રાજા પોતે જ, सम्राट अशोक છે. शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है. શાસ્ત્રોમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજા છે એ ભગવાન સમાન હોય છે, તો આપણે ભગવાનને દંડ દેવાનો અધિકાર નથી. એટલા માટે રાજાને દંડ દેવાનો અધિકાર માત્ર કોનો છે? ઈશ્વરનો જ છે. ઈશ્વર જ એને દંડ આપી શકે છે. अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले. હવે હું એવી આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટ છે એને ચેતવણી આપી અને છોડી દેવામાં આવે અને એની જગ્યાએ સોનાની મૂર્તિને સ્થાન ઉપર ફાંસી ઉપર લટકાવવામાં આવે, જેથી લોકોને મતલબ શિક્ષા મળે કે ખરેખર કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, રાજા હોય કે રંક, બધાને ન્યાય સરખો મળવો જોઈએ, એવી એને શિક્ષા મળે, એવી હું આજ્ઞા આપું છું. ન્યાયમંત્રી કા ન્યાય સુનકર લોક જય જયકાર कर उठे. ન્યાયમંત્રીનો આવો સુંદર ન્યાય સાંભળી અને સભામાં બેઠેલા બધા જ લોકો તેનો જય જયકાર કરવા लाग्या. जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा. ન્યાયમંત્રીનો ન્યાય સાંભળીને બધા એની વાહવાહ કરવા लाग्या અને બધા લોકો છે એ સભા છોડીને જતા રહ્યા. ત્યારે શિશુપાલ છે એ પોતાની જે અંગૂઠી સ્વરૂપે રાજમુદ્રા આપેલી હતી ન્યાયમંત્રીના પદ ઉપર નિયુક્ત કરવા માટે, એ જે રાજમુદ્રા રૂપી અંગૂઠી છે એ લઈ અને શિશુપાલ છે એ सम्राट अशोक પાસે જઈ અને એની સામે અંગૂઠી રાખીને બોલ્યા કે મહારાજ, यह राजमुद्रा મારા પાસેથી, આ જે રાજમુદ્રા છે એ મારા પાસેથી તમે લઈ લ્યો. આ બોજ, આ ન્યાયનો બોજ છે એ મારાથી ઉઠાવી શકાશે નહીં, એ મારાથી થઈ શકશે નહીં. अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है.
यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता. અશોક છે એને સન્માનભરી દ્રષ્ટિએ સન્માનભરી નજરે છે શિશુપાલની સામે જોયું અને ગદગદ કંઠ મતલબ કે ભાવ વિભોર થઈ અને કહ્યું કે તમે તો મારી આંખો જ ખોલી દીધી છે અને તમે જે સાહસ કર્યું એ ખૂબ જ પ્રશંસનીય, વખાણવા લાયક છે. આ બોજ છે ન્યાયરૂપી, જે ન્યાયમંત્રી રૂપી બોજ છે એ તમારા સમાન બીજું કોઈ ઉઠાવી શકશે નહીં. ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગઈ. ન્યાયમંત્રી છે એકદમ કંઈ બોલી શક્યા નહીં.